फेल्ड मैरिजेस कह लो तुसी ये तकरीबन अराउंड 5 to 6% है और अनफॉर्चुनेटली ये अगे नालों कुछ बढ़िया है लेकिन उसकी वजूहत ते अगर गौर करिए जिहड़ियां मेन रीजनस ने ना कि भी ये डाइवोर्स रेट क्यों वधिया है या तुहाडी जिहड़ी इस कल्चर दे विच मैरिज फेलियर्स ने उसकी वजह की है। अहम तरीन जिहड़े इशूज़ ने सोशल इशूज़ ने और सोशल इशूज़ दे विचों भी टॉप ते जिहड़ा सोशल लिंकिंग है विद इन द टू फैमिलीज़ एंड विद द इन लॉज उस नवे आने वाले मेहमान की जिहड़ा उस घर च आंदा है ते एडजस्टमेंट दे इशूज़ अंडरस्टैंडिंग दे इशूज़ कि जिहड़ा अडैप्ट नहीं कर पांदियां बच्चियां या फिर उन्हां दे इन लॉज उन्होंने और इन्हां दे विच भी अगर अडाप्ट करो तुसी ते बड़े छोटे छोटे मसाइल ने तुसी हैरान होवोगे कि एक होर चीज़ जिहड़ी अजकल बहुत टॉप ते है ना कि चूँकि साड़ी एक जनरेशन है जिहड़ी कि सुबह जल्दी उठण दी आदी है और हुण अजकल दी जिहड़ी जनरेशन है वह सोशल मीडिया ने इस हद तक बिगाड़ पैदा कर दिता है कि रात को देर गए तक फेसबुक व्हाट्सएप इन्नी यलगार है इस कल्चर दी बच्चियां और बच्चे बेलमूम रात 1-2-2:30 बजे जाके सौंदे ने सुबह लेट उठते ने और ये जिहड़ा रवैया है ना ये उन्हां लोगों वास्ते जिहड़े कि ट्रेडिशनल लाइफ के आदि ने यानी वेले नाल सौना है तो वेले नाल उठना है वो इंतहाई उन्हां वास्ते ये परेशान कुन है और वो जाहिर है वो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं साढ़े कल्चर च नमाज नूज पढ़ते हैं लेकिन जो वहिंदे ने 4 चफेरे धी भी सुती है पुत्र भी सुते ने औलाद सुती है बहू सुती है बेटा सुता है वो किते 10-11 बजे अगर किसी उन्हें जॉब ते या स्कूल नहीं जाना तो उन्हें लेट उठना तो थोड़ी जी मज़हब तो दूरी इस हवाले नाल कि कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई मुसलमान कल्चर दे विच नमाज सुबह दी फजर दी छड्डे या कुरान दी तलावत जिहड़ी जो छड्डे लेकिन सुबह उठदे पहला काम जिहड़ा है वो यही होंदा भावें मुंडे ने तो भावें कुड़ियां ने कि उन्होंने वेखना व्हाट्सएप वेखना फेसबुक वेखनी है और एग्जैक्टली यो काम ही बाबे करते हैं जिहड़ी सस है सुसर है या कोई वडेरे ने लेकिन वो करते ने कि नाल नमाज भी पढ़नी नाल कुरान भी पढ़ना तो उस तो बाद ये चीज़ां चैक चुक करके तो उन्होंने अपना मसरूफियत रखनी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसकी वजह तो चिख चिख जिन्हों कहते ना तू उठी नहीं तू उठिया नहीं अच्छा हुण ये चिख चिख जिहड़ी है ना फिर वही मैं गल करांगा कि ये चिख चिख सिर्फ इत्थों तक महदूद नहीं है वो तो साडियां बेटियां भावें वो बेटी के रूप च ने ते भावें बहू के रूप च ने जिथे नवें घर जांदियां ने उत्थे बहुत बड़ा इशूज़ हुंदा है जिस असी किसी की धी नूं आखण डए हाँ कि या मुंडे नूं आखण डए हाँ कि तू सवेरे उठिया नहीं तो जाहिर है कि साड़ी धी साडे मुंडे ने भी कोई ना कोई आंदे ने ये कल्चर तो साड़ा सांझा है ना इस कल्चर दियां जिहड़ियां कमजोरियां ने ये सांझियां ने साड़ियां। अच्छा एक तो यह हो गया सवेरे उठण दा यानी डिसिप्लिनड लाइफ नहीं। दूसरा कुकिंग एक बड़ा इशू है कि जी रोटी कच्ची है तो रोटी पक्की है तो सालन भैड़ा तो सालन चंगा है ये वो इशू है कि जिहड़ा ताल्लुक जिहदा फिर वापस चले जाना कि वो फैमिली नाल है कि वो बच्ची आई कित्थों है अगर उस फैमिली वाले जिहड़े पिछों उन्हां दे घर कोई 4 जी आउंदे ने कोई रोटी टुकर खुआंदे पिआंदे ने तो बेसिकली उत्थे उन्हां दी कुछ इंटर्नशिप हो जाती है बच्चियां दी वो खाना शाना बना लैंदियां ने तो जे उत्थे इहो जिहा कोई कल्चर ना होवे तो फिर डेफिनेटली इहदे वास्ते मसाइल जिहड़ा पैदा हुंदे ने और बाबा जी की लाइकिंग भी मैं यह खाना अम्मा जी की लाइकिंग में यह खाना घर जिथे जॉइंट फैमिली की मैं गल कर रहा तो जिथे बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलीज़ ने अलग अलग रहिंदियां ने उत्थे तो फिर
ਸੌਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋ। ਸਾਡੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਚਿੰਗ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਲ ਉਹ ਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋਣ ਕਿ 5-5 7-7 10-10 ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਜਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰਸਗਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਆਗੋਸ਼, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਯੁਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕਰ, ਕਿ ਫਾਕਾ ਤੇ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਾਅਤ ਤੇ ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੁਸਖੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੇ ਫੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਨਾਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਤੇਰੇ 10 ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਜੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੰਮੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਸਟ ਹੈ। PhD ਕਰ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਫੀਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਸਗਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ 'ਚ, ਨੇਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਜਾਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾਏਂ ਬਾਏਂ ਇਹ ਕੌਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼, ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਘਰ ਪਕਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੇ ਕਾਫ ਰਹੇ ਤੇ ਫਾਕਾ ਕਨਾਤ ਰਿਆਜ਼ਤ, ਅਗਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚਿਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਦੂਮ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਨਾਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੀਆਂ।